உலக வரலாற்றில் இந்த நூற்றாண்டில் இடம்பெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு இனப்படுகொலையையும் இன அழிப்பினையும் சந்தித்த இனமாக தமிழர்களாகிய நாங்கள் இருக்கின்றோம். இதே காலப்பகுதியில் 2009ஆம் ஆண்டு பல தசாப்தங்களாக தமிழ் மக்களை அழித்து வந்த ஸ்ரீலங்கா அரசு மாபெரும் ஊழித்தாண்டவம் ஆடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமைகின்றது. முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணிலே எமது உறவுகள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டார்கள். குழந்தைகள், பெண்கள், முதியவர்கள் என வயது வேறுபாடின்றி ஒரு கசாப்பு கடை காட்சி போல அந்த நாட்கள் அமைந்திருந்தது. அந்த நாட்கள் எமது மனதில் மாறாத வடுவினையும் வலியினையும் உண்டு பண்ணிய நாளாக அமைகின்றது. இப்படிப்பட்ட அந்த வலிகளை சுமந்த நிகழ்ச்சிகளை இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம். அந்த நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்து கொள்வோம். « 18 mai, le jour de deuil pour tous les Tamouls. Le 18 mai 2009 représente l'apogée des crimes commis à l'encontre des Tamouls depuis 64 ans, le massacre de Mullivaikkal. Le massacre de Mullivaikkal, c'est la phase finale d'une lutte qui a duré depuis 64 ans. Le gouvernement sri-lankais contre les Tamouls. Cette lutte a commencé pacifiquement, afin d'obtenir les droits fondamentaux et la liberté. Puis cette lutte s'est transformée en une lutte par les armes, car les Tamouls n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient en étant pacifiques. Pendant 6 mois, le gouvernement sri-lankais, sous prétexte de protéger les civils tamouls des attaques menées contre les tigres, avait encouragé le déplacement de centaines de milliers de civils tamouls dans des zones dites de sûreté. En réalité, rassembler la population dans un même lieu était plus facile pour massacrer le maximum de Tamouls. Car en effet, l'armée sri-lankaise y lançait des attaques d'artillerie lourde, interdites par la Convention de Genève, et des barrages de mortiers. Les lieux publics tels que les écoles, les hôpitaux et les postes de distribution de denrées alimentaires étaient des cibles de l'armée sri-lankaise. Dans ces camps de concentration, nos frères et nos sœurs ont été traités de façon inhumaine. Plus de 300 000 civils ont été privés de produits alimentaires et de soins médicaux. Les jeunes filles ont été forcées à se prostituer par l'armée sri-lankaise. Les tueries atteignent leur summum en mai 2009 à Mullivaikkal, signant la victoire du gouvernement sri-lankais. Toutes ces atteintes à l'encontre du peuple tamoul constituent donc un génocide, car il s'agit d'une extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée en raison de son appartenance ethnique. 18 mai 2009, un jour où énormément de Tamouls sont morts. Plus de 80 000 personnes ont péri ce jour-là. Ce jour représente un jour de deuil pour tous les Tamouls. 3 ans après les faits, les criminels et les responsables de ce génocide sont encore impunis. Nous profitons de ce jour de deuil pour faire connaître à la communauté internationale les souffrances du peuple tamoul. Aujourd'hui, le conflit militaire est peut-être achevé, mais nous, pour les Tamouls, cela ne signifie en aucun cas la fin de notre lutte, car celle-ci perdurera jusqu'à que justice soit faite. எல்லோருக்கும் வணக்கம். மே 18 என்பது 2009ஆம் ஆண்டு தமிழ் இன அழிப்பை நோக்கமாக கொண்டு இன அழிப்பு போரினூடாக பல ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களை கொன்றொழிக்கப்பட்ட அந்த இனப்படுகொலை நாளை குறிக்கிறது. அதே நேரத்தில் அந்த இனப்படுகொலையை அடையாளப்படுத்துகின்ற நாளாகவும் உலகறியச் செய்கின்ற நாளாகவும் அமைகின்றது. அந்த நாளினை உலகமெங்கிலும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் உணர்வு பூர்வமாக அனுஷ்டித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரான்சிலும் கூட அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. பிரான்சில் ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியுடைய முடிவிலே ஒரு ஒன்றுகூடலுமாக அதற்கான ஒழுங்குகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அந்த ஒழுங்குகளை மேற்கொள்கின்ற ஏற்பாட்டு குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்றவர்களும் அதே நேரத்தில்
பிற அமைப்புகளில் பணியாற்றி வருகின்ற ஒரு சிலரை நாங்கள் இன்று டிடிஎன் கலையகத்தில் கலந்து பேசுவதற்காக அழைத்திருக்கின்றோம். அவர்களை நாங்கள் இப்பொழுது சந்திக்கவிருக்கின்றோம். பிரான்சின் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய பரப்புரை பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற திரு மேத்தா அவர்கள் மற்றும் பிரான்சினுடைய தமிழீழ மக்கள் பிரிவினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற திருச்சோதி அவர்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் தமிழ்ச்சங்கள் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற திரு பாலசுந்தரம் ஆகியோரை நாங்கள் இன்று டிடிஎன் கழகத்திலே இந்த கலந்துரையாடலுக்காக சந்தித்துக் கொள்கின்றோம். முதலில் எல்லோருக்கும் இன்று வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்பாக வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். வணக்கம். 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 முதலில் திருச்சோதி அவர்களே, இந்த மே 18 என்பது இந்த நாளை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? விதமான உணர்வுகள் உங்களுக்கு அந்த நாளை நினைக்கிற போது வருகின்றது? மே 18 ஒரு இன அழிப்பின் உச்சகட்டம். இலங்கை அரசாங்கம் 64 வருடங்களாக ஆரம்பித்த இன சுத்திகரிப்பு மாபெரும் படுகொலையாக முடிந்த நாள். 21ஆம் நூற்றாண்டில், அதாவது உலகம் 21ஆம் நூற்றாண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும்போது நடந்த ஒரு இனப்படுகொலை. இதற்கு முன்பாக பல இனப்படுகொலைகள் பல நாடுகளில் பல காலகட்டங்களில் நடந்திருக்கின்றது. ஆனால் 21ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த ஒரு மாபெரும் படுகொலையாக, அதாவது உலக மாற்றங்களுக்கு இடையே நடந்த படுகொலையாகத்தான் நாங்கள் இதை பார்க்கின்றோம். சர்வதேசத்தில் நடந்த மாபெரும் இனப்படுகொலையில் தமிழினப்படுகொலையும் ஒன்றாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், கடைசி காலகட்டங்களில் 2-3 நாட்களில் 40,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் ஒரு இனத்தில் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால், அதை நாங்கள் எவ்வாறு நினைக்க வேண்டும், எவ்வாறு உலகத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கே நிற்கின்றோம். உண்மை. அந்த மாபெரும் பேரணி ஒன்றை கூட பிரான்சிலிருந்து அதற்கான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அந்த ஒழுங்குகள் தொடர்பாக எவ்வாறு எங்கிருந்து அந்த பேரணி ஆரம்பமாகிறது, அதற்கான ஒழுங்குகள் எவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதனை தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினுடைய மக்கள் தொடர்பாளராக செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற திரு மேத்தா அவர்கள் நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் பொருத்தமாக இருக்கும். வணக்கம். பிரான்ஸில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 70,000 மக்கள் வாழ்ந்து வர்றோம். எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த இனப்படுகொலைன்ற இந்த உச்சத்தை நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கும் அதே போல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் அந்த சர்வதேசத்துக்கு சொல்லி அதுக்கான நீதியை நியாயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு நாளாக இந்த நாள் முக்கியமாக அமைஞ்சிருக்குது. அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற பிரான்ஸில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மே தின பேரணி 18ஆம் தேதி மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த பிரான்ஸ் நாட்டின் மிக முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு இடத்திலே இருந்து ஆரம்பித்து, எக்கோல் மிலிட்டேர் என்ற இடத்திலே இருந்து ஆரம்பித்து, அது உலகத்தின் ஈவில் கோபுரம் என்ற அந்த உல்லாச பிரயாணிகள் நிறைய பேர் அதில் நிற்கிற அந்த இடத்துக்களால் சுதந்திர சதுக்கம் என்று சொல்கிற ட்ரொக்கட்ரோ என்ற அந்த இடத்துல தான் அந்த இக பேரணி முடிவடைய இருக்கின்றது. அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட மிக மிக ஏராளமான வெளிநாட்டு மக்களும் சரி, பிரெஞ்சு மக்களும் சரி அந்த இடத்துல நின்று எங்களுடைய இந்த இகப்பேரணியை பார்க்க இருக்கிறார்கள். ஆகவே இது ஒரு இந்த காலகட்டத்தையும் இந்த பேரணியையும் நாங்கள் மிகவும் எங்களுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பேரணியாகவே மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் நிற்கிறோம். ஆகவே அதை நாங்கள் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை முழுமையாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போ அந்த ஏற்பாடுகள் நாங்கள் தொடர்ந்து கதைத்து கொண்டு போய்க்க அதன் ஏற்பாடுகளை எப்படி நடத்த போகிறோம் என்பதை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம். தொடர்ந்து திரு பாலசுந்தரம் அவர்கள், நீங்கள் இந்த பேரணி தொடர்பாக உங்களுடைய உணர்வுகள் எவ்வாறு இருக்கின்ற? 2009 இங்கு அந்த போரினை தடுக்க சொல்லி அல்லது இன அழிப்பை தடுக்க சொல்லி உலக மட்டத்திலே பல்வேறு வீதிகளில் நின்று போராட்டங்கள் நடத்திய பொழுது பிரான்சிலும் கூட மிக உணர்வுகரமான போராட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தோம். அந்த போராட்டங்களும் கூட நீங்கள் பங்கெடுத்த வகையிலே இன்று 3 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்ட பிறகு இன்றைய உங்களுடைய மனநிலை மீண்டும் 3 ஆண்டுகள் என்பது கூட இப்பொழுது நடந்தது போல ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீங்கள் எப்படி இந்த விஷயங்களை பார்க்கிறீர்கள்? உண்மைதான். வணக்கம். 2009 அந்த போர் உச்சம் பெற்றிருந்த காலத்தில் அந்த போரிலே அந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் வீதிகளில் இறங்கி இரவு பகலாக நின்று போராடின அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு பதிவு. ஆனால் கடந்த வருடங்கள் இன்று 3வது வருடத்தை நாங்கள் அந்த தினத்திலிருந்து இன்றைக்கு நிறைவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 3வது நிறைவு
நினைவு நிகழ்வில் முக்கியமாக நாங்கள் இன்னும் பங்கு பெற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் பெருந்தொகையாக அங்கு மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். ஆனால் மே 18 2009 மே 18க்கு பின்னர் தனித்தனியாக இன்று ஒவ்வொரு இடங்களிலும் சடலங்கள் ஒதுங்குவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படி என்று சொன்னால் அந்த இனவழிப்பு என்பது இன்று வேறு வடிவம் எடுத்து நிற்கிறது. வாவிகளிலும் தெருக்களிலும் சாக்கடைகளிலும் தமிழர்களுடைய பிணங்கள் கண்டெடுக்கப்படுகிறது. இதனுடைய பின்னணி என்ன? இந்த பின்னணியை நாங்கள் எப்படி சர்வதேசத்துக்கு சொல்ல போகிறோம்? ஏனென்று சொன்னால் இன்று சர்வதேச ரீதியாக நாங்கள் ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றோம். அரசியல் ரீதியான சில நகர்வுகள், ராஜதந்திர ரீதியான நகர்வுகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு பலம் சேர்த்து அதனுடைய உண்மைகளை வெளிக்கொணர வேண்டிய பொறுப்பு புலம்பெயர்ந்த மக்களிடம்தான் இருக்கிறது. அப்படி என்றால் அந்த இனப்படுகொலை என்பது இப்போ மே 18 ஒன்றாக பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள். அது ஒரு உயிர் சம்பந்தப்பட்ட அழிவாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் போக்கடிக்கப்பட்டார்கள். அதே மாதிரி பல சகோதரிகள் பாலியல் வல்லுறவுப்படுத்தப்பட்டு சின்னாபின்னமாக்கப்பட்டு வீதிகளிலே வீதி எறியப்பட்டார்கள். என்றும் கூட அந்த கொடூரமான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஆகவே அந்த இனவ அழிப்பு என்பது ஒரு பெரிய போரோடு முடிவடைந்து விட்டது என்று மக்கள் கருதுவது சரியாகாது. அது சரியான தவறு. அப்ப அதை நாங்கள் சர்வதேசத்திட்ட கொண்டு போய் காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு புலம்பெயர்ந்த மக்களிடத்தான் இருக்கு. அதுக்கு இப்படியான குறியீட்டை கொண்ட நாட்களில் செய்யப்படுகிற போராட்டங்களில் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்காக வீதியில் இறங்கி அந்த போராட்டத்தை வெற்றி காண செய்யவும். சரியவே ராஜதந்திர ரீதியில் செய்யப்படுகிற வேலைகளுக்கான ஒரு பக்கபலமாக மக்களுடைய பலம் எப்பவும் இருந்தால் தான் அது நாங்கள் என்னத்தை நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த பேரணி என்பது எங்களுடைய அந்த இழந்த மக்களுடைய உறவுகளினுடைய நினைவுகளை சுமப்பது மட்டுமல்ல, அதனூடாக நாங்கள் இந்த இன அழிப்பை உலகுக்கு அடையாளப்படுத்த வேண்டும், அல்லது இந்த இன அழிப்பை சரியாக முழுமையாக உலகறிய செய்கின்ற வேலையும் அந்த பேரணிகளின் ஊடாக நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும்னு சொன்னால், இலங்கையில் நடந்த இன அழிப்பு இன்றைக்கு நேற்று துவங்கினதில் 64 வருஷமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயம். அது முள்ளிவாய்க்கால உச்சகட்டமாக பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தமது இலங்கை அரசாங்கத்தின் கண்மூடித்தனமான ஆயுத தாக்குதலால் இறந்திருக்கிறோம். இதில் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கணும். இது அதோட முடியல, இன்றைக்கும் அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது இலங்கையை ஒரு சிங்கள நாடாக மாற்றும் வேலை திட்டங்களில் செயற்திட்டங்களில் இலங்கை அரசாங்கம் சரித்திர ரீதியில் 2000 வருஷத்துக்கு பின்னாலே நாங்கள் போகலாம் என்றும் கூட அந்த ஒரு செய்தி ஒன்று வந்திருக்கிறது. தமிழர் தாயம் என்று தமிழர்கள் சொல்வது படு பொய் என்றும், அது இலங்கை தீவு முழுவதுமே சிங்களவருக்கானது என்று ஒரு தேர்தல் என்றும் கூட சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ இதைத்தான் இலங்கை அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதாவது நாங்கள் உலகத்திட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதை ஒரு இனப்படுகொலையாக அதில் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். இது இன்றைக்கு ஒரு இனத்துக்கு நடந்தது, பல வருடங்களுக்கு முன்னால் வெவ்வேறு இனங்களுக்கு நடந்தது. 1915 ஆர்மீனிய மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள். அதை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொண்டு அதைக்குரிய உரிமைகளை வழங்கியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆர்மீனிய மக்களும் அந்த போராட்டத்தோடு கனவியர் இடம்பெயர்ந்தவை. அதே மாதிரி தான் நாங்களும் உலகெங்கும் இடம்பெயர்ந்து நிற்கிறோம். அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு விட வேணும், அதாவது ஒரு நீதியான ஒரு தீர்வு வேணும். இந்த படுகொலை இந்த உலக சரித்திரத்தில் மறந்த கதையாக மாறக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது. 1970ஆம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் 65ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன், நைஜீரியாவில் பியாஃப்ரான்ற ஒரு இன மக்கள் தமது விடுதலைக்காக போராடினர். அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள். நைஜீரியாவில் கூடுதலாக முஸ்லீம் மக்கள் வாழினம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேண்டும், தமது இன மக்களுக்கு ஒரு தனி உருவம் வேண்டும் என்று போராடி அதை பிரான்ஸ் அந்த காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அதைக்குரிய ஆயுத பலத்தை கூட இந்த பிரான்ஸ் வழங்கியிருந்தது. ஆனால் இந்த உலக அரசியல் என்ற ஒரு வரையறைக்குள்ள அந்த போராட்டம் அழிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு
இன்றைக்கு அந்த படுகொலை நடந்ததா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோட இருக்குது. ஆகவே அந்த நிலை எங்களுக்கு வரக்கூடாது. நாங்கள் வாழ்ற நாடுகளில் என்ன எப்படி வாழ்க்கை முறையில் இருக்குன்னு நாங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கே ஒரு சாதாரண சண்டை நடந்தாலோ, துப்பாக்கி சூடு நடந்தாலோ, ஆக்சிடென்ட் நடந்தாலோ அந்த 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 படுகொலைக்கு நீதி கேட்டு அந்த நீதி கிடைக்கும் வரை அந்த குடும்பம் போராடும். நாங்கள் 42 ஒரு குறிப்பிட்ட சில நாட்களில் 40,000க்கு மேற்பட்ட மக்களை இழந்திருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 1,46,679 பேர் காணவில்லை என்று சொல்லி ஃபாதர் ஜோசப் ராயப்பு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் கணக்குப்படி சொல்லியிருக்கிறார். இது ஒரு மாபெரும் அந்த மக்களுக்கு என்ன நடந்தது, நாங்கள் அந்த உடல்களை சென்று மீட்டு எடுத்து அதற்குரிய நினைவை நாங்கள் செய்தோமா? இல்லை. அந்த மண்ணோடு மண்ணாக இன்றைக்கு அதை இருக்கிறோம். அங்க அந்த மண்ணில் எங்களை தாயத்தில் அதற்கு நினைவு கூற முடியாத நிலையில் எங்களை மக்கள் இருக்கிறோம். ஸோ இதை நாங்கள் நினைச்சு பார்க்குவோம். இது நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் இது மாபெரும் படுகொலையாக இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ற அடிப்படையில் அதை நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போவோம். ஆகவே இந்த மே 18 என்ற நாள் என்றது ஒரு முக்கியமான நாள். அந்த இன அழிப்பு ஒரு உச்சமாக நடைபெற்ற நாளும் நிறுவனத்துவ அதே வேளை மற்றது சற்று முன்பு திரு பாலசுந்தர் அவர்கள் சொன்னது போல இன்னொரு பிரச்சனை வருகிறது. அந்த முள்ளிவாய்க்கால் பிரபலத்தோடு விஷயம் முடிந்து விட்டது, இனி அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை திரும்பி விட்டது போன்ற ஒரு பாவனையை ஸ்ரீலங்கா அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வகையில் ஒரு விதமான தோற்றத்தை சர்வதேச மட்டத்திலே அங்கு நல்லிணக்கம் ஏற்படுகிறது, அங்கு அபிவிருத்தி நடக்கிறது, இவ்வாறு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதை மக்களும் ஒரு விதத்தில் நம்புகின்ற எண்ணங்களும் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றன. ஆனால் அது அல்ல உண்மையான நிலைமை என்ற இன்றைய செய்தி கூட சொல்கிறது. கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயர்ந்தார்கள், ஆனால் வெறும் 6,000 பேர்களை மட்டும் குடியேற்றி போட்டு ஸ்ரீலங்கா அரசு முழுவதையும் குடியேற்றி விட்டதாக சொல்கிறது என்று. அதே நேரத்தில் இனப்படுகொலை என்ற விஷயங்கள் வேறு சற்று முன் சொன்னது போல திரும்பவும் புத்தவிகாரங்களை அமைப்பது, தமிழ் பிரதேசங்களை சிங்களமயப்படுத்துகின்ற முயற்சிகள், மற்றது இராணுவமயப்படுத்தல் என்றால் போர் முடிவுக்கு வந்த பிற்பாடும் கூட இராணுவ முகாம்களை விஸ்தரித்தல் என்ற விஷயங்கள் இருக்கிறது. இந்த விஷயங்கள் அங்கு இன அழிப்பு என்பது இன்னும் நிறுத்தப்படாமல் அது வேறு வகையில் தொடர்கிறது என்பதை மக்களுக்கு நீங்கள் இந்த வகையில் அதை சொல்லுவீங்க? நீங்கள் சொல்லுங்க. அப்போ மேதான இந்த பேரணியில் தனியாக நாங்கள் அந்த முள்ளிவாய்க்காலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட மக்கள் என்று இல்லாமல் இந்த 64 வருஷ காலமாக ஒரு இன அழிப்பு நடந்திருக்கு. இப்போ தமிழ் இனத்தை அழிக்கிறதுக்காக சில இனக்கலவரங்களை ஒரு காலங்காலமாக வர்ற அரசுகள் மேற்கொண்டிருக்கு. அப்போ அதுகளில் எல்லாம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கணும், மானவங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும், எங்களோட பிஞ்சு குழந்தைகள் எல்லாம் உயிரோடு அது எரிக்கப்பட்டிருக்கணும். அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அப்போ இதுகளில் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இந்த பேரணியில் நிச்சயமாக காட்ட போகிறோம். அப்போ இந்த பேரணியில் அப்போ காலகாலமாக நடந்த கலவரங்களும் அந்த கலவரங்களை கொல்லப்பட்ட மக்களும் எங்களுடைய அழிப்புகள், வரலாற்று சின்னங்கள் அழிப்புகளை சம்பந்தமான விடயங்களையும் கூட நாங்கள் அந்த பேரணியில் கொண்டு வரப்போம். கொண்டு வரக்கு தான் நாங்கள் அந்த ஒரு இனப்படுகொலை ஆக 2009ஆம் ஆண்டு மாத்திரம் நடந்த இல்லாமல் இது ஒரு காலகாலமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாதவைக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்துகிற ஒரு பேரணியாகத்தான் இது அமையப்படும். அந்த கலந்து கொள்கிற உறவுகள் கூட தங்களுடைய சொந்த உறவுகள் இழந்திருந்தால், அந்த போரில் இழக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுடைய புகைப்படங்கள் நிச்சயம் அது முக்கியமான விஷயம். இப்போ நாங்கள் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி படத்துக்கு பூவை வச்சுட்டு விளக்க கொளுத்தி போட்டு இருக்கிறதுக்கு அப்பால எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி ஒரு எங்களுடைய தமிழினம் அப்படித்தான், நாங்கள் படத்தையும் வச்சு விளக்கையும் கொளுத்தி போட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இருக்காமல் எங்களுக்கு நாங்கள் இழந்ததுக்கான கட்டாயமான ஒரு நீதி அங்கே கிடைக்கும். அது எந்த உலகத்தில் இந்த சர்வதேச நாடுகள் அதுக்கான சுலபமாக நாங்கள் அதுக்கான இதுகளை வழிகளை அடைஞ்சிடலாம். இப்போ எங்களுடைய நாட்டில் தான் அதை நீதியை கேட்க முடியாட்டாலும் சர்வதேச நாடுகளில் அதுக்குரிய உரிமைகள் இருக்கு. அந்த உரிமைகளை சரியான வழியில போய் நாங்கள் முறையிட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுக்கான நீதி கிடைக்கும். அப்போ நாங்கள் அந்த நீதி கிடைக்கும் வரையும் நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் சோர்ந்து போய் இருக்கக்கூடாதுன்றதான் உண்மையான என்னுடைய விருப்பம். அப்போ இந்த பேரணியிலையும் நாங்கள் வெளி உலகத்துக்கு காட்டேக்க அந்த உறவுகளை இழந்தவர்களும் தங்களுடைய உறவுகளுடைய படங்களை அதில் கொண்டு வச்சு எல்லாராலும் சேர்த்து
அதுக்கான ஒரு வணக்கத்தை செலுத்தி அதில் வந்து ஒரு தங்களுடைய குமுறல்களை கத்தியோ அழுதோ தீர்க்கிற வந்து உலகம் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றதை வந்து உணர்றதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக வந்து அமையுது. உங்களிடம்தான் கேட்டால் பொருத்தமாக இருக்கும் நினைக்கின்றேன் திருச்சோதி அவர்களே. இப்போ 3 ஆண்டுகள் இந்த இனப்படுகொலை பேரழிவு நடைபெற்று 3 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கிறது. நீங்கள் சொன்னது போல 21ஆம் நூற்றாண்டினுடைய மாபெரும் இனப்படுகொலை என்றும் இந்த படுகொலை என்று சொல்லப்படுகிறது, அல்லது சொல்வதற்கான ஆரம்பங்கள் திணிப்புகள் உலக மட்டத்திலே தொடங்கியிருக்கிறது. ஆனால் தமிழர் தரப்பு இந்த சரியான வேலைகளை அதை வெளிக்கொண்டுற அளவுக்கு செய்திருக்குதா என்ற கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்குறோம். அதாவது நாம் இந்த விஷயத்தை பல வழியில் அரசியல்வாதிகள், பல கட்சிகள், கட்சி பிரமுகர்கள் கூட இந்த விஷயத்தை எடுத்து கொண்டு போயிருக்கிறோம். இந்த அதனைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும். நாங்கள் போகிற அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த விஷயம் எங்களுக்கு கூட தெரியும். ஏனென்று சொன்னால் முள்ளிவாய்க்கால் நடந்து கொண்டிருக்க இல்லை நடந்து முடிஞ்ச பிறகும் உலகத்தில் இருக்க பல மனிதநேய அமைப்புகள், ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்சாக இருக்கட்டும், அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனலாக இருக்கட்டும், பல மனிதநேய அமைப்புகள் இந்த அங்கே நடந்த படுகொலைக்கு ஒரு நீதியான தீர்வு வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் போராடி கொண்டிருக்கணும். பல இடங்களில் ஐரோப்பிய யூனியனில் இருக்கிற மனிதநேய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் காய்ச்சி கொண்டிருக்கணும். அதில் நாங்களும் பல தடவை கலந்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த உலகத்துக்கு, இந்த பல நாடுகளுக்கு இப்படி ஒரு படுகொலை நடந்தது, அதாவது நடக்க பார்வையாளராக இருந்ததை இன்றைக்கு அந்த உண்மை உணர்வை உணர்ந்திருக்கணும். அங்கே ஒரு இனம் அழிஞ்சிருக்குது, அழிஞ்சு கொண்டு இருக்குது, அதுக்கு ஏதாவது வழியில் தீர்வு எடுத்து கொடுக்கணும் என்ற ஆர்வம் இங்கே இருக்க அரசியல்வாதிகளுக்கும் மனித அமைப்புகளுக்கும் இருக்கு. எங்களுடைய போராட்டத்தை பற்றி நாங்கள் பல விடுதலை அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், வேற்றின மக்கள்கிட்ட அவைகளுக்கு தமிழ், அதாவது விடுதலையோட போராடின இன மக்களுக்கு தமிழர் விடுதலை போராட்டத்தினுடைய இப்படி ஒரு இனத்துக்கு நடந்திருக்க கூடாத ஒரு அடிப்படையில் எங்களோட வந்து நின்று வேலை செய்யணும். ஆகவே நாங்கள் பல கட்டங்களில் பல அரசியல்வாதிகளூடாக எங்களோட விஷயங்களை இங்கே ஜனாதிபதிக்கும் வைத்து கொண்டு போகிறோம். அதுக்குரிய இலங்கை பிரான்ஸ் அரசாங்கமும் கூட இலங்கை தமிழருக்கு ஒரு சர்வதேச விசாரணை குழு வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னது. அது அண்மையில் ஜெனீவாவில் நடந்த அந்த ரெசல்யூஷனில் கூட அமெரிக்கா இந்த ரெசல்யூஷன் வைச்ச போது பிரான்ஸ், டென்மார்க் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் இந்த ரெசல்யூஷன் காணாது, இதுக்கு மேலாக ஒரு சர்வதேச விசாரணை குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மிக அழுத்தமாக சொல்லியிருந்தவர். இது வந்து என்னென்ன வேலை, நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மக்கள் தெற்கில் வந்து நின்று போராடினதும் மக்கள் கேள்விகளாக எடுத்து சொன்னதால தான் நடந்திருக்கு. நாங்கள் வீட்டில் இருந்து இது முடிஞ்சது என்று சொல்லி இருந்திருந்தோம் என்று சொல்லியிருந்தால் இது ஒரு மறக்கப்பட்ட கதையாக மாறி இருக்கு. ஆகவே இன்றைக்கு வந்து இதோடு இந்த போராட்டம் முடியலை, அழிவில் இருந்துதான் ஆக்கம் என்று சொல்லினோம். ஆகவே மாபெரும் அழிவில் இருந்துதான் நாங்கள் ஒரு பூகம்பமாக வெடித்து ஒரு வெற்றியை உருவாக்கலாம். இதை வந்து நாங்கள் எல்லாரும் உணரணும். மே 18 ஒரு முக்கியமான நாள். ஒரு இனத்துக்கு நடக்கக்கூடாத நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஸோ அதை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லணும். இந்த இடத்துல பல அரசியல்வாதிகள் வருவினம் வர்றதாக உறுதிப்படுத்தி இருக்கணும். ஆகவே இந்த நாளை நாங்கள், அதாவது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். ஏப்ரல் 2009 ஏப்ரல் மாதம் 58 நாள் இரவு பகலாக உறக்கம் இல்லாமல் நாங்கள் போராடினாங்க. மட்டுமல்ல, உயிர்கொடைகள் கூட கொடுக்கிறாங்க. சில சகோதரர்கள் உண்ணாவிரதம் கூட இருந்தார். இந்த பேரணி நடக்கிற இடத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கேதான் நாங்கள் உண்ணாவிரதத்தை துவங்கினோம். எக்வல் மிலிட்டர்ல பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி 2009 மாபெரும் போராட்டம் அந்த இடத்துல நடந்தது. இது வந்து எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு இடம். அதே நேரத்தில் மனித உரிமை சதுக்கம், அந்த மனித உரிமை சதுக்கத்திலையும் எங்களோட போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்தது. கிட்டத்தட்ட 30 நாளைக்கு மேலே இரவு பகலாக நின்று பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தொடர்ச்சியாக
அது இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய பார்வையாக இருந்தது. 20,000 30,000 மக்கள் ஒன்றாக கூடி இருக்க எங்கள்கிட்டே கேட்டவன் உலக சனம், அதுவும் தனியாக தமிழினம் ஒன்றாக நிற்க இந்த உலகமே கேள்வி கேட்டது. இப்படி இவ்வளவு சனம் இருக்கலாம். ஆமாம், ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு இன மக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து நின்று அழுது குளறிய நாட்கள் நிறுத்தை சொல்லி. ஸோ இன்றைக்கு அதே தினம்தான் மே 18 இந்த உலகத்துக்கு இந்த நாட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு செய்தியை கொடுக்க போகிறோம். மறக்கையில் முடியல, எங்களுக்கு நீதி வேண்டும். அந்த நீதி கிடைக்கும் மட்டும் எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும். ஆனால் நீதி கிடைச்சா இந்த இறந்தவர்களே நாங்கள் மறக்க போறதில்லை. நீங்கள் திரு பாலச்சந்திரன் சொல்லுங்கள், மக்களின் பங்களிப்பு ஏன் இந்த பேரணிகளில் மிக முக்கியத்துவம் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்? இன்றைக்கு சர்வதேசத்தை பொறுத்த மட்டும் இந்த இன அழிப்புன்றது, தமிழ் இனத்துக்கு நடந்த அந்த அழிவுன்றது ஒரு பெரிய பிரமாண்டமான ஒரு அழிவு. அதை தமிழ் மக்கள் நாங்கள் புரிந்து கொண்டது காணாதன்றதை என்னுடைய பக்கத்தால் ஒரு பார்வை. ஏனென்று சொன்னால் இந்த வரலாறுகளில் பதியப்பட்ட வரலாறுகளில் இந்த இப்படியான ஒரு அழிவு நடந்ததாக இல்லை. அப்போ இது முதலாவது அழிவு. இப்போ இந்த அழிவை சர்வதேசம் இன்றைக்கு அதை பற்றிய தீர்வு கிடைக்கணும், அதை பற்றிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஊடாக இன்று ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் போர் மீறல் நடந்திருக்கின்றது சொல்லி, அதாவது போர்க்குற்றம் நடந்திருக்கின்ற சொல்லி அதை முன்னெடுக்கிற ஒரு கைக்கரியமும் ஒரு பக்கத்தால் நடந்து கொண்டு இருக்குது. அதே நேரத்தில் அங்கே கிளைசர் குண்டுகள் பாவிக்கப்பட்டதுன்றதுக்கான ஆதாரங்கள் இன்றைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதை போர்க்குற்றவாளியாக்குவதற்கான ஒரு ஒரு ஆதாரங்கள் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்குது. இப்படி சர்வதேச ரீதியாக அந்த சர்வதேச நாடுகள் தங்களுக்காக செய்யுதோ தங்களுடைய சுய தேவைகளுக்காக செய்யுதோ என்றதுக்கு அப்பால் இவைகள் தமிழர்களாகிய எங்களுக்கு செய்யப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக நடத்தப்படுற ஒரு விடயம். இந்த விடயத்தில் தமிழர்களாகிய நாங்கள் அதை மறந்துட்டு இருக்க போகிறோமா, அல்லாட்டிக்கில் அதுக்கான நீதி கேட்கும் மட்டும் அந்த போராட்டத்தில் கலக்க போகிறோமா, அந்த போராட்டத்தை செய்ய போகிறோமா என்றது நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தீர்மானிக்க வேண்டிய இடத்துல நிற்கிறோம். அது ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்குள்ள நாங்கள் நினைத்து கொள்ளணும். ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருடைய உறவில் அல்லாட்டிக்கில் அவருக்கு தெரிஞ்ச அயலவரோ யாரோ ஒரு ஆள் அந்த இனப்படுகொலைக்குள்ளே அப்படித்தான் இருக்கிறோம். அவையோடு நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, அவையோடு இருந்த நினைவுகள், இவைகள் எங்களை வீட்டில் இருக்க விடாது. நிச்சயமாக அந்த களத்துக்கு கொண்டு வரும். அந்த களத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கான நீதி கேட்டு அந்த அவர்களுக்கான நீதியை நாங்கள் எடுத்து கொடுக்க மட்டும் போராடினாதான் நாங்கள் அவர்களோடு இருந்ததுக்கு நாங்கள் ஏதாவது அவர்களுக்கு செய்ததாக இருக்கும். அப்படித்தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு தரம் அதை நினைக்க வேண்டி இருக்குது. அப்போ அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு தரம் நினைச்சு அந்த அதில் பங்கு கொண்டு அந்த போராட்டத்தை வெற்றியடைய செய்கிறது தான் நல்லது. நிறைவாக திரு மேத்தா அவர்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் இந்த பேரணி குறித்து? இப்போ மே 18 உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் அந்த நாளில் இந்த நாளை நினைவு கூறினோம். அதுக்கான ஏற்பாடுகளை சகல தமிழர் குழுவும் அதனுக்குள்ளே இருக்கின்ற உபகட்டமைப்புகளும் ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கின்றன. இப்போ அந்த ஏற்பாடுகளுக்குள்ளே நம்முடைய மக்கள் தாங்கள் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பிரான்ஸில் அதுக்காக மக்கள் தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இப்போ நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்று சொன்னால் இந்த டிடிஎன் கூட நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் வர்றதுக்கு அப்பால் எங்களோட நண்பர்களாக இருக்கின்ற இந்த நாட்டு மக்களையும் மற்றும் பல்லின நாட்டு மக்களையும் அழைத்து கொண்டு அந்த பேரணியில் கலந்து கொள்வது எங்களுக்கு ஒரு வெற்றியையும் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களுடைய நம்பிக்கையை புதிய நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளாக நான் இந்த நேரத்தில் டிடிஎன் ஊடாக எங்களுடைய மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். மக்கள் சரியாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு தங்களுடைய முழுமையான பங்களிப்புகளை எப்பொழுதுமே செய்திருக்கின்றார்கள். மாவீரர் தினத்துக்கு ஒப்பானதான இந்த மே 18 என்பதை கூட அதற்கு ஒப்பானதாக மிகப்பெரிய அளவிலான பங்களிப்பு மக்களுடையது இருக்கும் என்பதில் எங்கள் எல்லோருடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. எங்களுடைய தேசத்தை பொறுத்தவரையில் யூத மக்கள் தங்கள் இல்லாத ஒரு தேசம் ஒன்றை தமதாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது இழந்த தேசம் ஒன்றை உருவாக்குகின்ற அந்த கனவு விற்று பெற்று விடவில்லை. தொடர்ச்சியாக நமது போராட்டங்களின் ஊடாக அவை வெல்லப்படுதல் வேண்டும். அதுவே நமது கனவாகவும் நமது முயற்சியாகவும்
தொடர்ந்து இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் விடைபெற்றுச் செல்கின்றோம். நன்றி.
எமது அன்புறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மே 18 தமிழின படுகொலை நாள். இந்த நாள் எமது மக்களின் நெஞ்சங்களில் என்றும் ஆறாத நீறு பூத்த நெருப்பாக இருக்கின்ற நாள். இந்த நாளிலே எமது நிலைய கலையகத்தில் எமது தாயகத்தின் உறவுகளை சந்தித்து கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் கலைஞர்கள் காலத்தின் கண்ணாடி என சொல்லப்படுகின்றவர்கள், அத்தகைய எமது தேசத் தலைவரால் பாராட்டப்பட்ட எமது புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு தன்னுடைய படைப்புகளினூடாக நன்கு அறிந்த அவர்களது உள்ளங்களில் குடிகொண்ட திரு தனபால் அவர்களை எமது நிலைய கலையகத்திலே சந்திக்கின்றோம். வணக்கம் திரு தனபால் அவர்களே. வணக்கம் ரோபர்ட். உங்களையும் இந்த டிடிஎன் கலையத்தில் எங்களோட துறை சார்ந்தவர்களையும் சந்திக்கிற பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கேயும் எங்களோட பணிகளை தொடரலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் உங்களை சந்தித்தது தொடரலாம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியிருக்கு. நன்றி. நன்றி. உண்மையிலேயே நாங்கள்லாம் உங்களை சந்திப்பதில் நீங்கள் குறிப்பிடுவதை விடவும் மிக அதிகமாக மகிழ்வடைகின்றோம். ஆனால் நாங்கள் உங்களோடு நிறையவே பேச இருக்கின்ற பொழுதிலும் இந்த மே 18 இன அழிப்பு நினைவு நாளின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவிலே நாங்கள் உங்களை சந்திப்பதனூடாக ஒரு சிறப்பு செவ்வியாக இது அமைப்பதனூடாக மிக குறுகிய பகுதிகளை மட்டுமே நாங்கள் பேசக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வரையறைக்குள் நின்று நாங்கள் இப்பொழுது சிறிய சில நிமிடங்களை பேசக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த அவல நினைவுகளை மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வருவது மிக சங்கடமானதாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும், அறிய வேண்டும் என்று கேட்கின்ற பொழுது நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் கேட்பதற்கான பதில்களை நான் சொல்லலாம் என்று எண்ணுகிறேன். நிச்சயமாக மே 18 இன அழிப்பின் அவலம் முழுமையாக இந்த புலம்பெயர் மண்ணிலே இந்த 3ஆம் ஆண்டு வரை கூட வந்து சேரவில்லை என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் அதற்கான காட்சி பதிவுகள் அல்லது அங்கிருந்து வந்தவர்களுடைய முழுமையான எண்ணப் பகிர்வுகள் இதுவரை புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் முழுமையாக வந்தடையவில்லை. ஆகவே இவ்வாறாக அந்த மண்ணிலிருந்து வந்த சாட்சிகளினூடாகத்தான் நாங்கள் அவற்றை படிப்படியாக பகிர்ந்து வருகின்றோம். கலைஞர்கள் காலத்தின் கண்ணாடி. ஆகவே அந்த மண்ணின் பதிவுகளை அந்த உள்ளத்து குமுறலோடு வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள். அந்த வகையில் உங்களுக்கு ஊடாக அந்த மண்ணின் பதிவுகளை நாங்கள் ஒரு நிதர்சனமாக உணர்வோம் என இந்த புலம்பெயர் தேசம் நமது உறவுகள் உணரும் என நாங்கள் நிச்சயமாக நம்புகின்றோம். அந்த வகையில் மே 18 என்பது அந்த இறுதி யுத்தத்தின் பகுதியில் நீங்கள் எவ்வாறான அந்த உங்களுடைய பணி அந்த நீங்கள் அந்த பணியில் இருந்தீர்களா, கலைப்பணியில், அல்லது எவ்வாறான சூழலில் இருந்தீர்கள்? இறுதி நேரத்தில் சாதாரணமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால், நாங்கள் செந்துரன் சிலடி என்ற பகுதிக்கு வந்ததன் பின்பு எங்களோட பணிகள் எல்லாம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர் பெற்றதாகத்தான் இருந்தது. அங்கே நாங்களும் மக்களும் ஒன்றாக இருந்தோம், ஒரே இடத்தில் படுத்தோம், ஒரு இடத்தில் சாப்பிட்டோம். அந்த வகையில் தான் எங்களுடைய நகர்வு இருந்தது ஒழிய எந்த பணிகளையும் நிர்வாக ரீதியாக யாரும் செய்யவில்லை என்றதுதான் உண்மை. ஏனென்றால் அங்கே வெளியில் நின்று செயல்படுவதற்கு உரிய எந்த ஒரு அவகாசமும் கிடைக்காமல் உயிரை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலைமை தான் எங்களுக்கு இருந்தது. அந்த வகையில் தான் எங்களுடைய வேலை திட்டங்கள் இருந்தது. அப்படி இருந்தும் இறுதி வரையிலும் எங்களுடைய கலைஞர்களும் ஏனைய துறைகளும், அதாவது துறை சார்ந்த வேலைகளும் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருந்தது மட்டும் உண்மை. இறுதி வரை அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த பணிகள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன. அதாவது நாங்கள் 15ஆம் தேதி, அதாவது முள்ளிவாய்க்கால் வைத்தியமனை சூழலில் ஆயிரக்கணக்கான செல்வீச்சுகளுக்கு மத்தியில் பல பேர் இறந்து கொண்டும் தெருவோரங்களிலே பிரேதங்கள் குவிந்தவனம் இருந்த வேளையில் கூட கலைஞர்களுடைய பணி மக்களை ஒரு பக்கமாக அழைத்துச் செல்வது, இடங்களை காட்டுவது போன்ற பணிகளிலே எமது கலைஞர்கள் ஈடுபட்டது அங்கே எல்லோராலும் கவனிக்கப்பட்டது. இது உண்மையானதும் கூட. கலைஞர்கள் அங்கே சும்மா இருக்கவில்லை, அவர்கள் கடைசி வரையிலும் எல்லா பணிகளிலும் பங்காற்றினார்கள். அந்த வகையில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். இந்த இறுதி கட்டத்திலே நீங்கள் மக்களுடைய உணர்வுகளை கலைஞர்கள் மிகவும் உன்னிப்பாக உள்வாங்கக்கூடியவர்கள். அவர்களுடைய வெளி வாழ்க்கை தவிர்த்து அவருடைய மன உணர்வுகளையும் உன்னிப்பாக அவதானிக்கக்கூடியவர்கள். அந்த வகையில் இந்த மக்கள் பட்ட இடர்கள், இதுவரை சொல்லனா துன்பங்களை அனுபவித்தது ஏராளம். ஆயினும் இந்த இறுதி யுத்தத்திலே எங்களுடைய கற்பனை கெட்டாத அழிவுகளை எமது இனம் சந்தித்திருக்கின்றது. ஆகவே கற்பனை கெட்டாத உணர்வுகளும் அங்கே கொட்டி கிடக்கும். அதுகள் பற்றி கூறுங்கள். சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால், நான் இங்கே வந்த பொழுது அண்மையில் ஒரு கடந்த நினைவு நாளுக்காக ஒரு கவிதை எழுதி செல்லப்பான் அவர்கள் பாடியிருந்தார்கள். தற்பொழுது நான் என்னுடைய மனதில் பட்டதை, அங்கே சம்பவம் நடந்தவற்றை ஒரு கவிதை வடிவத்தில் வைத்துள்ளேன். அவற்றுக்கூடாக அதை தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன்.
சிட்டுக்குருவிக்கு கூட சுதந்திரம், எங்களுக்கு மட்டுமேனோ அந்தரம். புட்டிப்பாலின்றி பல பிள்ளைகள் செத்தார், நோய் போக்கும் மருந்தின்றி பலர் நொந்து மடிந்தார். ஒரு நாளில் பல ஊருக்கு இடம்பெயர்ந்தோம், நாங்கள் ஒருவேளை உணவுமின்றி பல நாள் துவண்டோம். ஒரு நாளில் பல ஊருக்கு இடம்பெயர்ந்தோம், நாங்கள் ஒருவேளை உணவுமின்றி பல நாள் துவண்டோம். 6 குளம் அருகில்தானே குடியிருந்தோம், அங்குதானே குடிப்பதற்கு தண்ணீர் எடுத்தோம். 6 குளம் அருகில்தானே மலங்கழித்தோம், அங்குதானே குடிப்பதற்கு நீர் எடுத்தோம். காப்பகழி தோண்டாத நாளும் இல்லை, காலன் அங்கு வாராத நாளும் இல்லை. காப்பகழி தோண்டாத நாளும் இல்லை, காலன் அங்கு வாராத நாளும் இல்லை. சாவற்ற நாள்களிதல் இல்லாதாயாச்சு, சாவு கண்டு எங்கள் மனம் நிறத்தை போச்சு. குந்தினோம் மரநிழலில், குடியிருந்தோம் காட்டோரம், கூட நின்ற சொந்த பந்தன் நோயும் பசியும், எந்த இடத்திலும் தொடர்ந்து குந்தெதிரி விடவில்லை. எங்கள் அழிவை தடுக்க உலகம் முன் வரவில்லை. இந்த வகையில் என்னுடைய மனக்குமுறலை அண்மையில் ஒரு கவிதை கூட எழுதி தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன். நிச்சயமாக உங்களுடைய தொடர்பு எனது ஆக்கங்களுக்கு வழி சமைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. தனபாலன் அவர்களே, இப்போ இந்த கவிதை கூடாக எனக்கு நீங்கள் சொல்லிய கவிதைக்கு பின்னர் என்ன கேட்பதென்று தெரியவில்லை. ஏனென்றால் அந்த கவிதை கூடாக மிக ஆழமாக மிக முழுமையாக அந்த அத்தனை செய்திகளையும் கொண்டு வந்து விட்டீர்கள். இதுக்களை நான் இனி கேள்வி கேட்பதாக இருந்தால் இந்த கவிதைக்குள் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு பதில் வரப்போகின்றது. ஆகவே இதற்கு மிஞ்சி நான் இந்த கேள்வி கேட்பது எனக்கு எதை பற்றி என்று தெரியவில்லை. இறுதி நேரத்திலே இந்த மக்கள் எவ்வாறாக இந்த விடுதலை போராட்டத்தை ஒரு 60 ஆண்டு 64 65 ஆண்டுகள் மக்கள் போராடினார்கள், அகிம்சை ரீதியாக போராடினார்கள், ஆயுத வழியாக போராடினார்கள், இவ்வளவு இழப்புகளை சந்தித்தார்கள். ஆனால் இறுதி நேரம் வரை அந்த மக்கள் இந்த போராட்டத்தின்பால் பற்று கொண்டார்களா? அல்லது நான் நினைக்கின்றேன் அவர்கள் அந்த இறுதி வரை அங்கே லட்சக்கணக்கில் வந்து சேர்ந்தது என்பது அந்த பற்றுத்தான் காரணம். ஆனால் இறுதி வரை அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அந்த மனிதை? இந்த கேள்வி ஒரு முக்கியமானது. உம்முடைய மனதுக்குள்ளே அதற்கான பதில் தெரிந்து கொண்டு நீர் என்னிடம் கேட்பது வேதனைப்பட வைக்கிறது. இறுதி வரையிலும் அங்கே இருந்த 2,80,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த போராட்டத்திலும் எங்களுடைய தலைமையிலும் நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு தான் அங்கே இருந்தார்கள். குண்டு வீச்சு சாதாரணமானது அல்ல. எந்த நிமிடத்திலும் எழும்பி நடக்க முடியாத நிலைமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கையில் கூட ஒரு நம்பிக்கை அங்கே இருந்தது. அது யாராலும் மறுக்க இயலாது. இங்கே பல பேர் பல மாதிரி பேசலாம், பலதையும் சொல்லலாம். இங்கே சில பேர் கதைப்பதை கேட்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் அங்கே இறுதி வரை இருந்தவர்கள் என்ற வகையில் கடைசி வரையிலும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல நிலை ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை எங்களோட மனதிலே இருந்தது. அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இருந்தாங்க. அந்த வேதனைகளுக்கு மத்தியில் தான் இறுதி நேரத்தில் நாங்கள் வட்டுவால் பலத்தாலும் நந்திக்கடல் ஓரத்தாலும் ஏனைய பகுதிகளாலும் அவமானத்தை சுமந்து கொண்டு தான் உள்ளுக்கு போனாங்க. சாதாரணமாக நாங்கள் போக வேணும் அல்லது செத்துடலாம் என்று நிறைய பேர் அப்படி. எனக்கு தெரிய என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தானுமாக சேர்த்து எங்கேயோ கிடைத்த சைனட் குப்பியை கிடைத்துவிட்டு தன்னுடைய வாகனத்துக்குள்ளேயே எரிந்தவன். 3 பிள்ளைகளும் தானுமாக சேர்ந்து எரிந்தவன். இதை விட மிக வேதனையானது, இன்னும் ஒரு நண்பர் என்னோடு சேர்ந்து வந்தவர், எங்களோட இறுதி நேரத்தில் இருந்தவர், அவருடைய ஒரு 6 வயது பையன், அவன் இறந்து விட்டான். ஆனால்